सुप्रभात पिलामाने ऑनलाइन क्लास रे मु तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आज आमे आलोचना करिबा आमर साहित्य सौरभ पुस्तकर प्रबंध विभागर तृतीय प्रबंध मृत्यु विजयी बालक। प्रबंध आलोचना पूर्वर आमे प्राबंधिक परिचय नवा। एई प्रबंधर प्राबंधिक हेउचंती चिंतामणि बेहेरा। से आम ओडिया भाषा साहित्यर जड़े उच्चकोटीर अध्यापक और प्रतिभावान साहित्यिक थिले। ओडिया, इंग्राजी, बंगाली, हिंदी भाषा साहित्य रे तांकर गभीर प्रवेश थिला। एई सबुथिरु पाइतिबा अगाध ज्ञान से प्रबंध आकार रे लिखि जाइचंती। संबलपुर प्रकाशित मेहेर प्रदीप और ओडिशा सरकार द्वारा प्रकाशित शिशुलेखार संपादक भाव से कार्य करिथिले। से जड़े प्रतिभावान कवि मध्य थिले। काव्य और कलाकार, विदग्ध पाठक, आधुनिकतार क ख और अन्यान्य आलोचना, कला दृष्टि, चित्र और चरित्र प्रभृति समालोचना ग्रंथ एवं श्वेतपद्म, स्वस्तिका, नूतन स्वाक्षर, नीललोहित प्रभृति कविता ग्रंथ तांकर अमर कृति अटे। एही प्रबंधटी बालक नचिकेतार साहस, सत्य प्रति निष्ठा और लक्ष्य साधनार अटल उद्यम वर्णना करी जड़े छोट पिला किपरि मृत्यु को जय करिवार क्षमता रखे ताहा अन्यमानक पई आदर्श उदाहरण रूपे वर्णना करिसंती लेखक। पिलामाने निज निज खातारे प्रबंधरे थिबा कठिन शब्दर अर्थ लेखिनिह। स्व निजर, सर्वस्व निजर सबुकिछि बा निजर समस्त संपत्ति। धेनु गाई, सुवर्ण सुना, अभ्यागत अतिथि, प्रत्यागमन फेरिबा, रुग्ण रोगिणा, जरा बुढ़ा अवस्था बा वृद्धावस्था, जीर्णशीर्ण, क्षीण और दुर्बल, निष्फल, फलशून्य, वश्य, शिष्य, अनशन, उपास रहिबा, उन्मुक्त, खोला, विगलित, तरली जीवा, प्रीत, खुशी बा संतुष्ट, संताप, दुख, स्मरण, मने रखिबा, अखंड, अविभक्त, अदेय, जहा देवार योग्य नुहे, गूढ़, गुप्त, प्रणति, प्रणाम बा नमस्कार, अवर्णनीय, जहा वर्णना करी हेब नाही। समस्ते निज निज खातारे एई कठिन शब्दर अर्थ लेखि रखिबो। पिलामाने ए पाठटी आलोचना करिबा। महर्षि बाजश्रवा थरे विश्वजित यज्ञ अनुष्ठान करथिले। जो यज्ञर नियम हैला जे यज्ञकर्ता बा जी यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करिथिबो से निजर समस्त संपत्ति अन्य मानंकु दान रे देले जाई से यज्ञर फल लाभ करिबो। सेतिपई बाजश्रवा यज्ञ संपूर्ण होला परे यज्ञर नियम अनुसारे तांकर समस्त संपत्ति सेठारे आसीथिबा अतिथि मानंकु से देबाकू लागिले। जेपरि निजर भूमि बा जमी, गाई, सोना एपरि समस्त संपत्ति तांकर ऋषि मानंकु देई ऋषि मानंकु ठारू आशीर्वाद यज्ञर फल लाभ करिवार आशीर्वाद नेउथांती और ऋषि मानंकु प्रस्थान करिबाकू देउथांती। यज्ञ शेष होई आसुଥାଏ। ऋषि तांकर समस्त संपत्ति अन्य मानंकु दान करि सारिचंती। शेषरे पुरोहित मानंक पई थिबा पोले गाई बा दळे गाई आनी दान कले, जाहाकि देखिबाकू रुग्ण जीर्णशीर्ण। तांकर पुत्र बाजश्रवा से सबु लक्ष्य करुथिले। से तांकर बापा एपरि अकर्मण्य रुग्ण गाई मानंकु दान करिबार देखि
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ଏପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ରୁଗ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞରେ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲେ, ତେବେ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ସେ ନିଜେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ। ପୁତ୍ରର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ ବାଚସ୍ରବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସି ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପିତା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ବାଳକ ନଚିକେତା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସ୍ନେହର ମାୟାବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆଉ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋତେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୋତେ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ଯମ କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଯମ ହେଲେ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ଯମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ କଥାଟିରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଶ୍ରବା ଯଜ୍ଞ ଶେଷ କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଚିକେତା ବାହାରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ନଚିକେତା କହିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ଯମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ମୋତେ ଯମଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରା। ସେ କଥା ଶୁଣିକି ବାଜୁଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଯମକୁ ଦାନ କଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ତରରୁ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସତରେ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ତାକୁ ସତ୍ୟ ମଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ତେବେ ମୁଁ ନଚିକେତା କହୁଛି ଯେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ବାଜୁଶ୍ରବାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ ଋଷି ପୁତ୍ରର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ସାହସୀ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛି, ତାହା ମହାଜ୍ଞାନୀ ନିକଟରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଥିରେ ଋଷିଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଗର୍ବିତ ହେଲା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ପୁତ୍ରକୁ ଯମପୁରକୁ ବା ଯମକ ନିକଟକୁ ଦେଇଦେବାର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ଅଚଳ କଠୋର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଋଷି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଯମପୁରର ରୁଦ୍ଧ ବା ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯାଇ ନଚିକେତା 3 ଦିନ ଉପବାସରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏପରି 3ଟି ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ଶୋଇ ସେ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ସେହି ଯମଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ? କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। କାଳ ବା ସମୟ ନ ପୁରିଲେ ଯମଙ୍କର ଦ୍ୱାର କାହାରି ପାଇଁ ଖୋଲା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 3 ଦିନ ଅନାହାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଅତିଥିର ସତ୍କାର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଭୀକତା, ତେଜସ୍ୱୀତା, ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯମରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ସ୍ନେହରେ ତରଳିଗଲା। ସେ ଋଷିକୁମାରକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ମୋ ଘର ଆଗରେ 3 ଦିନ ଉପବାସରେ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ 3ଟି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, 3ଟି ବର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ସେଥିରେ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ବାଜଶ୍ରବା ଋଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ଓ ନଚିକେତା ଫେରିଗଲେ ପୂର୍ବପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ନଚିକେତା ଭିତରେ ଥିବା ପିତୃଭକ୍ତିରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବରଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ନଚିକେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଥିଲା ତାର ସଂସାରର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାପ, ଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖି ବାଳକ ନଚିକେତାର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ସ୍ୱରୂପ ମାଗିଲା ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବା କେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେହି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଲୋକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତାହା ବର ଭାବରେ ବା ବର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନଚିକେତା ପ୍ରଚାର କରିବେ ଓ ଯଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କର ଯଶ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ମନରେ ସଂସାରର ପାପ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ କିପରି ବିଚଳିତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସାରର ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି କଠୋର ଓ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ତାହା ନିଜେ ଯମରାଜ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ତିଳେ ବି ଆପତ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ତାହା ମନେ ରଖିପାରିବ ତ? ନଚିକେତା ତାହା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ନଚିକେତାକୁ ଖୁସିରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମଧ୍ୟ ଯମରାଜ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଓ ଯଜ୍ଞବିଧି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାକି ବାଳକ ନଚିକେତା ଅପୂର୍ବ ସାହସ, ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶୁଣିଲେ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଯୋଗାଇ ନଚିକେତା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯମରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ରତ୍ନମାଳଟି କାଢ଼ି ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଯମରାଜ ତୃତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯମରାଜ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ମାଗିଲ, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗବିଳାସ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ, ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ଏବେ ତୃତୀୟ ବର ମାଗ କହିବାରୁ ନଚିକେତା ତୃତୀୟ ବର ଭାବରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଦେବ
ମୋତେ ଯଦି ତୃତୀୟ ବର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସଂସାରର ସୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଅତି ଜଟିଳ ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ ମହର୍ଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନଚିକେତା ଅତି ଛୋଟ କୋମଳମତି ବାଳକ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହା ଯମରାଜ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନଚିକେତା ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ମନରେ କୌଣସି ଆଉ କାମନା ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବର ପ୍ରତି ତା'ର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯମରାଜ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଶେଷରେ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବ ଯମରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ଭକ୍ତିଅର୍ଘ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନିଜଠାରୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।